스톤의 영어 성경 히브리스 5. 오늘은 히브리서 5장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 히브리서 5장은 그 대제사장의 자격에 대해서 기록을 하고 있습니다. 그 대제사장을 아론의 반차와 멜기세덱의 반차가 나오게 되는데, 아론의 반차는 양과 염소 등 짐승의 피로 제사를 드린 제사장 반열으로 알려져 있고, 멜기세덱의 반차 In the order of 멜기세덱, In the order of 멜기세덱은 떡과 포도주를 가지고 아브라함이 창세기 14장에서 그 멜기세덱에 대한 얘기가 나오는데, 그때 떡과 포도주로 제사를 드렸다. 구글에 여기 이제 있어가지고 하나 해봤는데, 잘 아론의 반차, 멜기세덱의 반차에 대해서 얘기를 하고 있는데, 1절 이하로는 대제사장이 사람 가운데에서 임명이 되는데, 하나님과 관련된 직무를 이렇게 수행을 하게 된다. 자신을 위해서도 속죄제를 드려야 된다. 왜냐하면 사람이기 때문에, 하나님처럼 완전하지 않기 때문에 대제사장 자신을 위해서도 제사를 드리고, 또 하나님 앞에 대신 그 사람들의 예물을 가지고 가서도 제사를 드리고 하나님과 관련된 직무를 해야 된다. 4절에는 제사장은 아론처럼 부름을 입은 자라야 된다. 아론이 이제 하나님 앞에 부름을 입고, 거기에서부터 대제사장의 그러한 족보가 시작이 되는데, 아론처럼 부름을 입은 자라야 된다. 그리고 5절과 6절에서는 그리스도께서 멜기세덱의 순서를 따라 대제사장이 되었다는 것을 강조를 하고 있습니다. 이 멜기세덱에 관해서는 그 자세한 내용이 또 히브리서 7장에서 언급이 되고 있는데, 그 아론의 반열, 멜기세덱의 반열을 서로 이렇게 대비를 시키면서, 그것이 굉장히 설명이 어렵다, hard to explain, 그렇게 얘기를 하고 있는데, 거기서 이제 신앙이 어린아이와 같은 사람, 신앙이 장성한 분량, 신앙이 이렇게 머추어 되었느냐 아니면 어린아이와 같으냐는 것을 히브리서 기자가 설명을 하고 있는데, 5절 6절에서 멜기세덱의 반차. 그래서 You are my son, today I have become your father. 너는 내 아들이고 오늘 내가 너의 아비가 되었다. 그렇게 말하면서 그 6절에 보면은 In the order of 멜기세덱, 또 이제 다른 이제 in another place, 다른 곳에서는 뭐라고 얘기했냐면은 You are a priest forever. 너는 영원한 제사장이 되는데, 왜 영원한 제사장이 될 수 있느냐? In the order of 멜기세덱, 창세기 14장에 있는 그 멜기세덱에 대한 아브라함이 이제 자기 조카 롯을 구하고 돌아올 때, 그 소돔에서 멜기세덱의 제사장인 멜기세덱을 만나 가지고 거기에서 이제 10분의 1을 드리고 하는 내용이 창세기 14장에 기록이 되어 있는데, 거기에서 거기를 인용하면서, 그리고 다윗도 이제 시편 110편 4절에 보면은 이 말씀을 이렇게 다윗이 인용을 하면서 In the order of 멜기세덱, 멜기세덱의 반차를 쫓아서 영원한 그리스도, 영원한 이렇게 제사장이 되는 것을 얘기를 하게 되는데, 그러한 내용을 강조를 하고 있습니다. 그리고 11절 이하부터는 그 멜기세덱에 관해서 이제 어린 아이와 장성한 자를 대비를 시키면서 설명을 하는 그러한 내용이 기록이 되어 있습니다. 그리고 히브리서 7장을 한번 쭉 읽어보면은 그 아주 자세하게 멜기세덱에 대해서 기록이 되어 있으니까 7장을 멜기세덱에 대해서 어떻게 히브리서 기자가 바라보는지, 그에 대한 그런 히브리서 7장을 한 절 한 절씩 이렇게 읽어보면은 아주 잘 설명이 되어 있는 것 같습니다.
1절부터 전체를 한번 들어보도록 하겠습니다. Chapter 5. Every high priest is selected from among men and is appointed to represent them in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. No one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, "You are my son. Today I have become your father." And he says in another place, "You are a priest forever, in the order of Melchizedek." During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. 네, 14절까지인데 1절부터 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 5. Every high priest is selected from among men and is appointed to represent them in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Every high priest is selected from among men. 모든 high priest, 대제사장은 is selected, 선택이 되는데 from among men, 사람들 가운데서. 대제사장은 사람들의 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가는 역할을 하는데 천사들이 그것을 하는 것이 아니라 바로 사람들 가운데에서 high priest is selected, 선택이 되는 것이고 is appointed to represent them in matters related to God. 그리고 임명이 되는데 to represent them, 그들을 대표한다는 말인데 represent 대표, 대표직 할 때 representative라는 말을 많이 쓰게 되는데 그 represent them, appointed to represent them. 그 대제사장이 들고 가는 것은 사람들의 이제 양과 염소를 가지고 와서 그것을 불태울 때에 그 사람들을 대표로 그 많은 사람들이, 이스라엘의 많은 사람들이 다 그냥 와서 드리면 완전히 그 예루살렘 성전이 막 북적거리고 엉망이 되니까 또 그런 시설을 다 할 수도 없을 뿐만 아니라 그 사람들이 가지고 오면은 대제사장이 그것을 잡아서 대표로 represent them, is appointed to represent them in matters related to God. 또 어떤 일에 있어서 대표가 되느냐 하면은 related to God, 하나님과 관련된 일에 있어서. 하나님과 관련되지 않은 일은 대제사장이 대표를 할 수 없다는 것인데 하나님 앞에 백성들의 죄 문제를 들고 가서 이렇게 해결해 주는 것이지 하나님의 일을 이렇게 지금 같으면 이제 목회자라고 할 수 있겠지만 목회자라든지 장로든지 하여튼 백성들의 그러한 것을 대표를 해서 representative로서 나아갈 때는 related to God, 하나님과 관련된 일을 하는 거다. 하나님과 관련된 일을 하면 이제 지금 생각나는 게 한국에서 이제 많은 그 우파 단체나 단체들이 나가서 이제 데모도 하고 막 그렇게 하는 집회도 갖고 집회를 갖는 그러한 모습이 이렇게 떠오르게 되는데 그것이 이제 교회와 국가의 처치와 스테이트의 문제에 있어서 어디까지가 하나님의 일이고 어디까지가 하나님의 일이 아니냐. 어떤 사람은 이것도 하나님의 일 아니냐.
그렇게 얘기를 하게 되는데 그 문제는 본인이 성령님께 기도해서 성령님 어떻게 집회를 하는데 나가야 됩니까? 그러면 나가라 그러면은 그것이 하나님의 일이고 또 어떤 사람은 기도하는데 너는 나가지 마라. 너는 교회에서 열심히 그 봉사하면서 그거 해라. 그러면 이제 그게 하나님의 일이 되기 때문에 우리가 어떤 딱 요까지 집회는 나가기만 해봐라. 그는 하나님이 일을 하는데 왜 나가냐. 그렇게 어떤 분쟁이 생길 수 있는데 또 성령님께서 하는 거니까 개인 각자가 그런 다를 수 있다. 고 이렇게 볼 수 있는데 이 제사장을 그 하이 프리스트는 특별히 그 당시에 이제 related to God. 그 당시에도 이제 보면은 뭐 이렇게 근동 고고하기나 보면은 많은 사람들이 나와서 뭐 전쟁을 하면서 여러 가지 이렇게 막 같이 이렇게 모여서 지금보다 더 어마무시한 그러한 모임도 갖게 되고 막 살인도 일어나고 그런 것을 볼 수 있게 되는데 to offer gifts and sacrifices for sins. offer gifts gifts를 가지고 온 것을 하나님 앞에 드리는 비둘기나 양이나 염소나 소나 그것을 offer gifts and sacrifices for sins. 죄를 위해서 히브리서 기자도 이게 죄라고 언급을 하고 있는데 related to God to offer gifts and sacrifices for sins. 죄를 위해서 offer gifts하고 sacrifices. 그러면은 집회에 나가는 것이 그것이 죄하고 관련된 문제냐? 그것도 뭐 이렇게 논란이 있기 때문에 하여튼 성령님과 함께 각자 기도하고 각자 그냥 성령님이 오케이 하면은 하는 거고 하지 마라 하면은 안 하는 거기 때문에 뭐라고 꼭 얘기를 할 수가 없을 것 같은데 사람마다 다 상황이 다르니까. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. deal with 하면 다룬다는 말인데 deal gently with 안에 gently가 들어가지고 이 그냥 deal with만 외우게 되면 헷갈리게 되는데 deal gently with 아주 gently하게 다룰 수 있다. be able to he is able to deal gently with 누구를 those who are ignorant ignorant 잘 모르는 사람들 those who are ignorant한 사람들과 going astray 하면은 다른 곁길로 가는 자. going astray. 자기는 바른 길로 간다고 하지만 going astray 그 곁길로 이렇게 가게 되는 사람이 있고 또 잘 몰라가지고 those who are ignorant 그런 사람들을 대제사장이 대표를 representative의 자격으로서 he is able to deal gently with 할 수 있는 것이다. 뭐를 하기 때문에 since라는 게 나왔는데 since he himself is subject to weakness 뭘 함에도 불구하고 since he himself is subject to weakness subject는 어디에 이렇게 복속이 된다 어디에 포함이 된다는 것인데 he himself is subject to weakness 하면은 제사장 그 자신이 어디에 종속이 되느냐 is subject to weakness 연약함에 종속이 됨에도 불구하고 그렇지만 그 대제사장은 그 사람들을 deal gently with 할 수 있는데 그들을 represent them 할 수 있는데 그 하나님과 related to God 하나님과 관련되는 일에 있어서 그것을 이렇게 다룰 수가 있다. 그 문제를 취급할 수가 있기 때문에 하나님에 의해서 그 앞에 보면은 is appointed to represent them in matters related to God. 하나님 앞으로 하나님께 임명을 받아야 되거든. 자기가 나서가지고 저거 괜찮아 보이네 앞에 써가지고 막 이렇게 제사도 드리고 막 하나님 앞에서 막 손들고 이렇게 하니까 야 멋지다. 나도 한번 해보고 싶다. 그렇게 해서 하는 것이 아니라 is appointed 임명이 돼야 되는 것이다. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people.
This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. 이것이 This is why he has to offer sacrifices for his own sins. 이것이 he has to offer sacrifices. 그가 그 희생 제물을 이렇게 드려야만 하는 has to 해야만 하는 he has to offer sacrifices 해야만 하는 이유다. For his own sins 그 자신의 죄를 위해서. 또 as well as 뭐뿐만 아니라 뭐도 포함을 하는데 as well as for the sins of the people 백성들의 죄를 포함해서 백성들의 죄뿐만 아니라 as well as for the sins of the people 백성들의 죄뿐만 아니라 그 자신의 죄를 위해서도 he has to offer sacrifices 해야 하는 이유가 되는 것이다. 왜냐하면 자기 스스로 의로워서 된 것이 아니라 하나님에서 appointed 된 임명된 그러한 역할을 수행할 뿐이지 지가 잘나가지고 뭐 앞에 서서 하는 그런 거는 아니기 때문에 그래서 임명을 하나님 앞에 이제 부름을 받아야 된다. 거기 무당도 보면 이제 강선무하고 세선무가 있는데 이렇게 세습은 자기 조상 때부터 무당이니까 자기도 무당이 되는데 근데 이렇게 강선무는 이렇게 신이 내리게 되면은 무당은 자기는 조상이 무당이 아니라도 이렇게 무당이 돼야 되고 제가 시카고에 처음에 이제 미국에 와서 조선일보에 잠시 있었는데 거기 시카고에도 보면 이제 무당들이 좀 있어가지고 저도 그동안에 이제 좀 열정이 있어가지고 전부 한번 취재를 해보자 그래서 전화 돌려가지고 누가 진짜 무당이고 아닌지 한번 가려내보자. 그래서 전화를 돌려가지고 했더니 제가 이제 조사하고 이렇게 한 바에 의하면은 한 5명 정도가 이렇게 시카고에서 진짜 무당이라는 그런 생각이 들어서 그럼 한번 만나자. 그래서 만나기로 이제 약속을 해가지고 그걸 만나긴 했는데 나중에 이제 한 2군데서는 취소 전화가 오고 끝까지 이제 한 사람은 이제 자기가 다 얘기할 수 있다고 해서 만나서 갔는데 조금 들어가니까 막 이렇게 막 일반 그 가정 집에서 하고 있는데 좀 무섭긴 했는데 근데 자기가 왜 이렇게 무당이 돼가지고 세습무가 돼가지고 이제 신 들렸다 그러는데 그거를 다 얘기해 주는데 고등학교 때 이제 몸이 뭐 이렇게 약해서 늘 있으면서 막 계룡산까지 이렇게 들어가고 했는데 내 말대로 움직이지 않으면 너가 죽는다. 그런 교통사고도 겪게 되고 뭐 여러 가지 하여튼 얘기들을 듣게 되는데 정말 얘기를 들어도 야, 이 정말 참 이렇게밖에 할 수 없구나라는 그런 생각이 드는데 우리가 뭐 무당이라고 해가지고 이 기독교에서는 그렇게 하지만 그 사람 당사자가 그런 어떤 영적인데 이끌려가지고 하게 되면은 그 자기 목숨을 포기를 하든지 그래야 되는 상황까지 이제 가는 경우도 있는데 그런 그 일을 하는데 있어가지고 이렇게 appointed 임명이 되는 그러한 사람이 있고 또 이렇게 그냥 조상들이 하니까 세습이 되는 사람도 있고 이제 그런 경우가 어떤 영적인 문제에 있어서는 우리가 알 수 없는 그러한 일들이 한국에서는 특별히 이제 제가 동해안에 근무를 했기 때문에 거기도 보면은 막 매년마다 이렇게 동해 그 신한테 동해 용왕님한테 막 굿한다고 막 이렇게 아주 많은 그런 무당들을 영적인 것하고 관련된 그 어떤 그런 것을 볼 수 있는데 그 대제사장 하이프리스트는 offer sacrifices for his own sins 자신의 죄를 위해서도 예물을 드리고 as well as for the sins of the people 백성들의 죄 문제 그런 어떤 뭐 영적인 것과 관련된 것 같은데 No one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. No one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. No one takes this honor upon himself. 아무도 이러한 영예를 takes upon himself. 그 스스로에게 가지고 올 수 없다. 와, 나는 대제사, 나는 프리스트도 아니고 나는 하이 프리스트야. 나는
나는 이런 굉장한 하나님을 위한 나는 하나님과 관련된 related to God 하나님과 관련된 일을 하고 있어. 그렇게 할 수 없다는 거지. 왜냐하면은 지가 잘나서 된 게 아니기 때문에. 하나님 앞에 임명을 받아야 되니까 He must be called by God just as Aaron was. 왜냐하면 하나님에 의해서 부름을 받아야만 되기 때문에 아무나 목사하는 게 아니고 아무나 장로하는 게 아니고 하나님에게 부름을 받아야 되니까 저도 이제 중학교 때부터 주위에서 너 목사 돼야 된다고 그렇게 얘기하는데 제가 하나님 앞에 기도를 해보면은 너는 목사 되지 마라. 그럼 아직 지금 이제 50대 중반이 넘으면서까지도 목사 될 그런 이렇게 뭐 신학교는 미국에서 또 작은 신학교도 많이 있고 제가 이제 교계 취재를 하다 보니까 그런 기회도 사실은 여러 번 있었지만 그때마다 기도하면은 너는 목사 되지 마라. 왜냐하면은 하나님은 저에게 이제 중학교 때 이렇게 보여준 것이 그 기자로서 이렇게 활동하도록 했기 때문에 제가 이제 대학교 졸업하고 나서 뭐 이랜드에도 이렇게 넣어서 이제 그것도 보고 했는데 그 앞에 많은 사람이 있는 그 이사들이 12명이 앞에 쫙 해가지고 이제 이랜드 면접을 보는데 그 앞에서 나는 하나님 앞에 기자 되기로 서원했다고 얼굴에 땀이 쫙 흐르면서 그 말을 안 할 수가 없는 완전히 이렇게 뭐 이렇게 성격상 그럴 수도 있겠지만 솔직하게 하겠지만 결국 하나님은 레이드 베어 발가벗긴다. 하나님 앞에서 해야 될 일은 다 발가벗겨 가지고 끝끝내 하나님의 나라를 위해서 너는 그렇게 일을 감당해야 될 사람이 네가 가서 대기업에 들어가서 뭘 하겠다고 돈 벌어서 뭘 하겠다고 그러냐. 그래서 이제 손 바짝 들고 이제 부산에서부터 기자를 시작해 가지고 거의 뭐 미국에도 이제 여기 와서 한 언론사만 해도 한 10군데를 전전하면서 이제 여기서 이제 뭐 영주권을 받으면서는 이제 또 내 스스로 인터넷 하겠다고 거기 나와가지고 이렇게 뭐 하다 보니까 뭐 이렇게 여기까지 오게 됐는데 전혀 하나님이 부르시는 그런 일들이 막 여러 가지 막 부딪히고 맨 땅에 헤딩도 하고 그렇지만 지나고 나니까 전혀 후회함이 없고 야 하나님이 이렇게 나를 당연하다 내가 그런 삶을 살아야 되는 것은 지극히 당연하다 그런 생각이 들기 때문에 그것은 He must be called by God 하나님에 의해서 부름을 받아야만 하는 것이고 그 삶을 하나님에 의해서 부름을 받은 사람은 그 삶을 살아내야만 되는 것이다. 그렇지 않으면은 일찍 그냥 불러가든지 다 일찍 그냥 늘 갈등하고 고민하다가 병 들어가지고 뭐 죽든지 그렇게 해야 되는데 그렇게 20 몇 년을 그렇게 보험도 없이 그렇게 살아도 이렇게 살려두고 건강하게 걸어다니게 하고 또 이렇게 인터넷 방송을 할 수 있도록 하는 것 자체는 just as Aaron was be appointed by God he must be called by God 하나님 앞에 부름을 받아야 되는 그런 것이 있는 것이고 사람마다 또 이렇게 그 스스로는 no one takes this honor upon himself 그 스스로로 아무것도 이렇게 자랑할 것이 없다. 하나님 앞에 해야 당연히 해야 될 거지. 지가 뭐 하나님 앞에서 뭐 한다고 뭐 나는 뭐 하나님의 일을 한다면서. So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, You are my son. Today I have become your father. So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. 그래서 그리스도 예수님도 가만히 보면은 Christ also did not take upon himself 그 자신을 스스로 이렇게 뭐 take upon himself 해가지고 나는 하나님의 아들이고 나는 이적도 행하고 막 기사도 행하고 그렇게 자랑하지 않았는데 Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. 그 대제사장이 됐다고 예수님은 이렇게 세 가지 직분이 있다고 하는데 왕이고 대제사장이고 선지자적인 그런 직분 역할을 했다고 하는데 the glory of becoming a high priest 대제사장이 됐다는 영광을 그 스스로 취하지를 않았고 God said to him 하나님이 그 예수님에게 말하기를 You are my son 너는 내 아들이다. Today I have become your father. 오늘
I have become your father. 너의 아버지가 되었다. 너 아들이다. 그렇게 인정을 해줬는데도 the glory of becoming a high priest, 아들로서 대제사장으로서 그 영광을 did not take upon himself, did not take upon himself, 그 스스로 영광을 취하지를 않았다. And he says in another place, you are a priest forever, in the order of Melchizedek. 그리고 예수님의 그 제사장 직분에 대해서 말하기를 he says in another place, 다른 곳에서 in another place에서 말하기를 you are a priest forever, 너는 영원한 제사장이다. in the order of Melchizedek. 멜기세덱의 in the order of 하면은 이렇게 순서를 따라 가지고 in the order of 멜기세덱의 순서, 멜기세덱의 반차라고 얘기를 했는데 멜기세덱의 그러한 반차를 따른 그 you are a priest forever, 너는 영원한 제사장이다. 왜냐하면 제사장의 그 역할을 지금 이제 예수님에게 얘기하는 것인데 제사장은 백성들의 죄를 갖고 하나님 앞에 가가지고 그거를 이렇게 하나님 앞에 용서를 구하고 그 죄 문제를 해결하는 어떤 중간자 미디에이터로서의 역할을 하기 때문에 그 제사장 역할을 바로 예수님께서 십자가에서 담당하면 십자가에서 돌아가시면서까지 저들을 용서해 주십시오. 저들이 지금 뭘 하는지를 알지를 못합니다. 그렇게 얘기하게 되는데 이 멜기세덱에 대한 그런 창세기 14장 17절에서 20절, 창세기 이제 14장의 그 소돔과 고모라성 한번 이렇게 쭉 읽어보시면은 그게 나와 있는데 그 멜기세덱의 내용을 바탕으로 다윗이 시편 110편 그 4절에 지금 이 구절을 얘기를 하면서 바로 그 이렇게 아론의 반열을 통해서 이렇게 쭉 내려오는 제사장이 있지만 인디 오도로브 멜기세덱의 반열을 통해서는 영원한 제사장 메시아가 오게 된다는 그것을 이렇게 얘기를 하게 되는데 시편 110편 4절에 그러한 내용이 있게 되는데 During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. 그래서 during the days of Jesus' life on earth, 이 땅에 예수의 생애 날 동안에 during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. 그 예수님께서 이렇게 prayers하고 petitions, 청원하고 기도하고 prayers and petitions를 offered up, 그것을 드렸는데 어떻게 했냐면 예수님이 with loud cries and tears, 예수님이 그냥 조용조용히 묵상하고 그런 게 아니라 하면서 완전히 그냥 온 힘을 다해서 그 이제 최절정에 달하는 것이 아마도 이제 겟세마네 동산에서 십자가에 이렇게 못 박히는 걸 앞에 두고 이 잔을 저에게서 옮겨달라고 막 그렇게 할 때 온 완전히 땀방울이 핏방울이 될 정도로 그렇게 복음서는 기록을 하고 있을 정도로 loud cries and tears to the one who could save him from death, 죽음으로부터 could save him, 그를 구할 수 있는 사람께, 그것이 바로 하나님인데 하나님께 이 잔을 저에게서 옮겨달라고 원하시면 그렇게 이렇게 with loud cries and tears, 눈물로서 loud cries, 얼마나 이렇게 간절하게 했는지. 그래서 he was heard because of his reverent submission. 그래서 결과가 어떻게 됐냐? He was heard. 예수님은 거기에 다 응답을 들으셨다. He was heard 했다는 것, 들었다는 것은 응답을 들었다, 하나님의 음성을 들었다는 말인데, 성령의 음성을 들었다는 말인데, He was heard because of his reverent submission. 그 reverent submission 하면은 그 헬라어 스트롱 넘버에 2124번인데 경외함, 경건함, 어원이 이제 용이 주도하다는 그런 어원에서 나와가지고 경외함으로, 경건함으로 여호와를 이제 두려워한다는 그런 걸로 이제 성경에 많이 기록이 됐는데
그 하나님을 두려워하는 그러한 것으로 인해서, 왜냐하면 자기 삶을 사는 것이 아니라 예수님은 끊임없이 끝까지 죽으면서까지 하나님에게 복종할, 하나님이 원하시는 그런 이렇게 죽음으로써 제사장적인 삶을 이렇게 살아가신 것이고, 그래서 레버런트 서미션, 그런 경외함으로, 그런 경건함, 하나님 앞에 코람데오의 그러한 마음으로서 예수님이 He was heard, 그런 응답을 받게 되었다. 그 당시에 많은 이렇게 교파들도 있었을 것이고, 제사장들이 그 당시에 이제 여러 이렇게 분파들이, 그 이스라엘이 로마로부터 어떻게 독립을 해가지고 뭐 이렇게 집회를 나가서 할 수도 있었을 것이고, 그런데 예수님은 그런데 일절 관여를 안 하시고 레버런트 서밋, 하나님 앞에서 내가 어떻게 해야 됩니까? 이 십자가의 잔을 이렇게 마셔야 됩니까? 레버런트 서밋을 통해서 He was heard, 응답을 받게 되셨다. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered and Although he was a son, 비록 예수님은 아들이라고, You are my son, You are my son, 아들이라고 그랬는데, Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. He learned obedience, 복종하는 것을 learned, 배우셨다. 예수님이 하나님을 두려워했기 때문에 코람데오의 그런 정신으로 하나님 어떻게 해야 됩니까? 내가 어느 한 어디에 소속을 해서 내가 그 길을 위해서 해야 됩니까? 성령님의 음성을 듣고 하나님의 음성을 듣고 그 길을 따라가야 됩니까? 그 겟세마네 동산에서 끝까지 그렇게 He learned obedience, 복종하는 것을 배워서 from what he suffered, 그 고통으로부터, 그것은 고통의 과정이고 죽음의 쓴 잔을 마셔야만 하는 그런 자리임에도 불구하고 although he was a son, 아들인데도 그런 he learned obedience from what he suffered, 그러한 고통을 통해서 복종함을 배우게 되셨다. once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. And once made perfect, 그가 made perfect, 완전하신 후에, 한번 완전하신 후에, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. 그래서 그가 완전히 이렇게 made perfect 했단 말은 제사장으로서 완전히 제물로서 불태워서 십자가에서 그러한 sacrifices, offer sacrifices 한 이후에 once made perfect 하고 난 다음에 he became the source of eternal salvation, 영원한 구원의 근원이 되셨다. 누구를 위해서 그래 됐느냐? For all who obey him, 그에게 복종하는 자, 그 하나님께 복종하는 모든 사람을 위해서, 성령의 음성을 따라서 사는 모든 사람을 위해서 예수님께서는 He became the source of eternal salvation, 영원한 구원의 근원이 되셨다. 그래서 예수를 믿는다는 것은 그 예수님과 같이 비록 앞에 죽음이 놓여 있을지라도 하나님 앞에서 이렇게 for all who obey him, 그에게 복종하는 모든 사람에게 완전한 권한을 주기 때문에, 그래서 예수님을 믿는 것이지, 예수님이 the source of eternal salvation, 그 죄 문제를, 앞에 제사장이 죄 문제를 해결한다 그랬으니까 그 죄 문제라는 것은 우리 인간의 완전하지 못한 에덴 동산에서부터 나온 이후로 불완전한 그 모습을 바로 이렇게 죄라고 할 수가 있는 것인데, 우리의 불완전한 모습, 이렇게 완전하지 못한, 어떤 걸 해도 만족할 수 없는 그러한 우리 인간에게 He became the source of eternal salvation, 영원한 구원의 근원이 되셨다. And was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. And was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. 그래서 designated, 임명을 받았는데 누구에 의해서? By God. He was designated by God to be high priest. 예수님께서 그래서 하나님에 의해서 designated by God, 임명을 받으셨는데 to be high priest, 대제사장이 되는 것으로서 to be high priest, 뭐에 따라서? In the order of Melchizedek,
in the order of Aaron이 아니고 아론은 임명이 되었지만 여기서는 아론하고 멜기세덱을 대비를 시키는데 예수님이 대제사장이 된 것은 아론의 계보를 따라서 마태복음에 보면은 그 아담의 이제 이렇게 족보로부터 쭉 내려와서 어떻게 다윗의 후손을 통해서 그리스도가 나는지를 얘기를 하고 있는데 그런 족보를 아론 이렇게 해서 막 강조를 해야 되는 그런 상황일 것 같은데 비 하이 프리스트 제사장으로 선지자로 왕으로서 됐는데 인디 오더로브 멜기세덱의 반차를 쫓아서 했다. 그래서 히브리서 7장을 읽어보면 자세히 나와 있지만 그 멜기세덱은 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 뭐 이상한 사람이 툭 튀어나와가지고 인디 오더로브 멜기세덱 그 멜기세덱의 반차를 통해서 하나님에 의해서 너가 하이프리스트 너가 진짜 제사장이야 그렇게 임명을 받았다는 것인데 인정을 받았다는 것인데 We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. We have much to say about this. 여기에 이제 할 말이 많은데 사실 히브리서 기자가 그래서 여기 이 히브리서 5장에서도 멜기세덱 얘기를 대제사장에 대해서 얘기하면서 아론하고 멜기세덱을 대비하면서 7장 전체를 다 멜기세덱만 설명 지금 하고 있기 때문에 이게 굉장히 멜기세덱이 중요하게 지금 히브리서 기자는 보고 있는 것인데 We have much to say about this. Much to say about this. 할 말이 많다. 근데 but it is hard to explain. 근데 it is hard to explain. 설명이 어렵다. 성경 읽어보면 되지 뭐가 설명이 어려우냐 이렇게 말하는 사람이 있지만 그게 성경을 읽는다고 모든 게 그냥 머리에 쏙쏙 들어오고 그냥 설명 잘해주는 사람이 이렇게 아주 뛰어난 강사, 뛰어난 신학교 박사학위 가진 사람이 설명한다고 해서 그것이 이렇게 와닿냐? 그게 아니라는 지금 그 말인데 It is hard to explain. 설명하기가 어렵다는 거죠. Because you are slow to learn. 왜냐하면 you are slow to learn. 배우는데 느리기 때문에. 이게 한번 믿습니다 하고 하나님 믿으면 되지. 근데 이게 사람이 살아가면서 이렇게 믿음이나 자기 자신을 돌아보면 이게 쉬운 게 아니다. You are slow to learn. 배우는데 천천히 하다. 그래서 이 신앙이라는 것은 마라톤이다. 장기전으로 가야지. 단거리 100m 달리는 것처럼 그냥 교회 봉사도 확 해버리고 그냥 한 번에 그냥 모든 어려운 거는 다 도맡아서 하게 되면 그냥 불능 자빠지게 되는데 장기전으로 성령의 음성을 따라서 그냥 처음에는 저도 이제 바이블 이 스톤의 영어 성경 하루에 그냥 능히 한 석 장은 충분히 할 수 있다. 그래서 바이블 1311도 하루에 석 장 하면 이제 주말에 넉 장씩 하고 하면 1년에 하면은 1독을 할 수 있기 때문에 1년에 그래도 1독은 해야지. 예수 믿는다면서 무슨 1년에 1독도 못 하면서 수십독 수백독 한 사람도 수두룩한데 아직 제가 앉아가지고 이렇게 정확하게 일독을 하지는 못해요. 물론 이제 권별로 이렇게 많이 읽곤 했지만. 근데 you are slow to learn 이렇게 배우는 게 굉장히 느리기 때문에 마라톤으로 장기적으로 성령께서 너는 하루에 한 장만 해라 그러면은 네 알겠습니다. 성령님께서 하루에 한 장씩 하라고. 저는 제 기분에 그냥 하루에 석 장씩 그냥 확 하면은 좋을 것 같지만 하루에 한 장씩만 하겠습니다. 그렇게 날마다 성령의 음성을 따라서 해야 되기 때문에 because you are slow to learn 그래서 느리기 때문에 이것을 in the order of 멜기세덱의 그 반차를 따라서 얘기한다는 것은 it is hard to explain 설명이 이게 쉬운 게 아니다. 간단한 것 같지만 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. In fact, though by this time you ought to be teachers. 사실은 though 뭘 함에도 by this time 지금까지 by this time you ought to be teachers. ought to be teachers 하면은 뭐 해야만 한다는 당위성을 말하기 때문에 you ought to be teachers. 너희가 선생들이 되어야만 한다. 그런 말인데
though 그럼에도 불구하고 너희가 선생들이 되어야만 함에도 불구하고 though by this time you ought to be teachers. 그런데 너희가 뭐가 필요하냐? You need someone to teach you. 너희가 선생이 되어야 함에도 불구하고 너희에게 필요한 것은 someone to teach you. 너를 가르쳐 줄 사람이 필요하다는 거예요. You need someone to teach you. The elementary truths of God's word. 뭘 가르치느냐? Elementary truths of God's word. 하나님 말씀의 기본적인 진리. Elementary school 하면 이렇게 초등학교를 elementary school이라 그러는데 The elementary truths of God's word. 아주 기초적인 것을 elementary 기본적인 것을 이렇게 하는 게가 바로 elementary school인데 그 elementary truth라는 것은 기본적인 진리. 아주 기본이 문제예요. 기본이. 뭘 이렇게 뭐 성경을 많이 알고 그런 게 아니고 기본에 안 돼 있으면 아무것도 성령님께서 하라고 하는데 순종도 안 하고 복종도 안 하는데 뭐 성경 많이 알아봐야 무슨 그 소용이 있겠는가. The elementary truths of God's word. 하나님 말씀에 elementary truths, 기본적인 진리를 너에게 가르쳐주는 그게 필요한 거다. all over again. 그 모든 것에 있어서 다시 시작해라. 다시 한번 성경을 다시 봐라. 너가 성경을 그렇게 안다고 하는데 뭘 아는데? 다시 성경을. Elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. 네가 지금 우유가 필요하다는 거. 부드러운 우유를 이렇게 마시고 not solid food. 단단한 음식이 아닌 너가 지금 우유가 필요하다. 그래서 기분 맞춰주고 막 어떻게 또 하나님 좀 제발 좀 믿으라고 좀 교회 좀 나오라고 막 그렇게 해봐야 뭐 어떤 뭐 효과 있는지 모르겠지만 그냥 그 성령께서 이렇게 선택해서 하면은 이렇게 완전히 광야로 내몰아 가지고 훈련 받을 사람은 훈련 받고 또 이렇게 안 받을 사람은 안 받고 그렇게 하는 것 같은데 뭐 elementary truths of God's word. 하나님의 말씀에 기본적인 게 필요하다. You need someone to teach you. 너에게 그런 초등교육부터 다시 새로 할 그게 필요하다. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Anyone who lives on milk, 우유로 그러니까 부드러운 말, 자기한테 뭐 귀에 거슬리고 막 그런 거 하면은 막 짜증 내고 막 그렇게 하는 그런 사람들 이제 그런 사람들한테는 좋은 말만 듣고 싶어 하는 그런 말만 잘 생각해서 또 막 해줘야 되고 이렇게 그런 걸 말한 것 같은데 anyone who lives on milk, being still an infant. 그래서 맨날 어린아이가 돼가지고 being still an infant. is not acquainted with the teaching about righteousness. be acquainted with 하면은 뭐뭐에 익숙하다는 말인데 is not acquainted with the teaching 하니까 그 가르침에 익숙하지가 않다. 뭐에 대한 가르침이냐? about righteousness. 그 의에 대해서. 구약에서도 이렇게 앞에 뭐 이렇게 이사야서나 예레미야서나 읽어보면은 하나님의 나라에 관해서 하나님의 하나님은 사랑의 하나님이라고. 사랑의 하나님께서 뭐 어떻게 그렇게 무자비하게 그렇게 할 수 있냐, 뭐 어떻게 하나님이 그렇게 할 수 있냐 하지만 하나님이 성경에 나오는 것은 하나님의 사랑이 표현되는 것이 justice와 righteousness, 정의, 의와 정의로서 justice와 righteousness로 표현된다고 계속 반복적으로 얘기하는 것인데 하나님은 그 사랑의 하나님이라고 해서 다 이렇게 물론 그런 경우도 있지만 다 눈 감아주고 다 덮어주는 것이 아니라 justice와 righteousness에 의해서 하나님의 그 하나님의 나라에 위배되는 게 있다면은 하나님은 과감하게 거짓 선지자와 하나냐가 나오면은 너는 원래 죽을 것이다. 그 하나님이 죽여버리는 그런 상황이 발생하는 아주 어떤 때는 보면 하나님의 나라를 위해서는 아주 알짤없이 그냥 그런 경우도 성경에 많이 보게 되는데 justice와 righteousness 그것에 대해서 이렇게 얘기를 하면은 익숙하지가 않으니까 is not acquainted with 교회가 뭐 어떻게 왜 그렇게 하느냐는 식으로 하나님의 나라는 이렇게 우리가 이해할 수 없는 부분도 있지만 그런
기본적인 사랑이 실천되는 것은 justice와 righteousness. 여기 이제 미국에 이렇게 살아보면은 이 하나의 어떤 제국이라고 볼 수가 있겠지만 이 제국이 움직이는 것은 뭐에 의해서 움직이느냐? 레귤레이션에서 움직인다고 볼 수가 있는데 모든 것을 하나하나 그 사람의 다 이렇게 말 언어 하나하나까지 다 이렇게 다 레귤레이션을 해가지고 그 레귤레이션을 가지고 딱 물론 이제 평소에 뭐 잘 돌아갈 때는 지금 제가 이제 스쿨버스를 하고 있는데 거기서 잘 돌아가고 부모나 학생들을 이렇게 해서 스쿨에 데려다주고 또 학생들을 태워주고 잘 돌아가면 되는데 거기서 뭐가 딱 문제가 발생했다. 그러면 딱 레귤레이션을 적용해가지고 정확하게 딱딱딱 1, 2, 3 그렇게 해서 정확한 책임을 물게 되고 이렇게 마지막에는 너 아웃이야. 최종적으로 죽음을 쓰는 물론 이제 거기까지 가는 애가 그렇게 많지는 않지만 이 미국이라는 그러한 어떤 제국을 움직이기 위해서 그런 이렇게 레귤레이션을 정확하게 적용하게 되는데 그것이 우리가 바라보는 하나님의 나라에서도 하나님의 나라 관점에서 보게 될 때 justice와 righteousness 그것을 평소에 뭐 이렇게 평소에 그냥 잘 지내고 잘 이렇게 움직일 때는 되지만 그 하나님의 나라를 보존해야 되고 그것을 명맥을 유지해 나가야 될 때 하나님의 엄격한 그 justice와 righteousness가 적용될 수도 있다. 그래서 이 시대가 지금 어떻게 하나님의 나라가 지금 어디를 향해서 가고 있는지를 바로 알아야 되는 것인데 그런 얘기를 하면 It's not acquainted with the teaching about righteousness. 그것에 의에 대해서 righteousness에 대해서 익숙하지가 않게 되는 것을 맨날 그냥 사람들 듣기 좋은 말만 하고 있으니까 망하더라도 하나님이 원하시는 것을 정확하게 말씀해서 그것을 얘기하지. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. 근데 그러면은 이렇게 우유, 부드러운 그 음식을 먹자, 밀크 같은 부드러운 음식을 먹지 않고 solid food는 누구를 위한 것인가? Is for the mature, 성숙한 사람들을 위해서. 그 righteousness와 justice를 얘기하더라도 그것을 받아들일 수 있는 사람인데 그것이 바로 내가 성숙한 사람인지 아닌지를 가늠하는 내가 쌀리드 푸드를 먹느냐 나는 젖만 먹고 맨날 엘리멘터리 트루스를 들어야 되는 그런 사람인가를 가늠하는 기준이라고 볼 수가 있는 것인데 who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. 그래서 by constant use 그 계속 by constant use 계속 사용함에 의해서 have trained themselves 그 스스로를 이렇게 훈련을 받은 사람이라고 할 수 있는데 어떤 훈련을 받는 것이냐면 to distinguish good from evil. distinguish good from evil. 선한 것으로부터 악한 것을 구별해내는 그러한 훈련을 받은 사람들이다. 이렇게 얘기를 할 수가 있는 것인데 어떤 지금 이렇게 언론에서 앞으로 이제 인터넷이 되고 지금은 정보의 시대라고 그러는데 수많은 정보들을 접해야 되는데 이것을 어떻게 구분할 수가 있는 것인가. 거기에 대해서 이렇게 맨날 그 어떤 딱 단체 안에 들어가서 자기 단체만을 위한 그런 논리만을 그런 이렇게 얘기만을 들어온 사람은 그 길을 벗어나게 되면 굉장한 혼란을 이렇게 초래하게 되는 것이고 저도 어릴 때부터 교회만 다니다가 그 대학교를 그 부산 외국어대학교 외교학과를 나오게 됐는데 외교학과를 가니까 완전히 이거는 전혀 다른 세상 저 우주 속에 이렇게 떨어져 가지고 있는 그런 사람인데 졸업은 해야 되고 학점은 받아야 되는데 이 교회에서만 이렇게 생활한 사람이 그렇게 그런 어떤 폴리티컬한 세계나 세상적인 어떤 얘기를 듣게 되면은 저 같은 경우에는 그런 그게 있어서 그 학교 운동장 벤치에 앉아가지고 그 이렇게 눈물을 흘리면서 왜 내가 여기에 왔는가 그렇게 한 기억이 나는데 이 그런 과정을 이렇게 통과하게 될 때 우리는 어떤 얘기를 들어도 그것을 distinguish good from evil 거기에서부터
구별해낼 수가 있다. 하나님의 나라 관점에서 성경 전체를 바라보면서 숲을 보면서 또 나무도 보고 해야지 맨날 자기가 듣던 그것만 이렇게 하게 되면은 나중에는 어떤 그 패러다임이 바뀌는 큰 전환기적인 시기에서는 어려움을 당할 수 있게 된다. 그래서 하나님이 justice와 righteousness 그런 것을 보게 되면은 이렇게 노자의 어떤 이렇게 한국에는 뭐 이렇게 중국이나 동양 사상이 이렇게 해서 노자나 뭐 장자 저도 그런 걸 한때 이렇게 학교 다니면서도 그걸 하니까 이제 생각을 해보게 되는데 그런데 보면은 이렇게 천지불인이라는 말이 나오는데 하늘과 땅이 인하지가 않다. 인자하지가 않다는 말인데 막 홍수가 나오고 막 태풍이 불고 지진이 일어나고 이런 일들이 발생하는 거 보면서 왜 하나님은 왜 이렇게 하냐 그런 질문을 우리가 던질 수가 있는데 그것을 예레미야도 질문을 했었고 하박국 선지자도 질문을 했었고 왜 이런 일이 발생할 수가 있느냐 하나님의 나라에서 justice와 righteousness를 가지고 가다 보면 어떤 일이 발생할 수가 있는 것이고 우리가 예상치 못한 일이 생길 수가 있는 것인데 오직 하나님 나를 위한 하나님 우리 교회를 위한 하나님 우리 교단을 위한 하나님 조금 더 나가면 이제 우리 대한민국을 위한 하나님 그것만 생각하다가 전체를 바라봐야 될 그 시점에서는 굉장히 그 신앙의 혼란을 초래하게 된다. 그래서 mature, solid food is for the mature. solid food라는 것은 어떤 환경에도 이렇게 던져진 가운데에서 그것을 경험해야만이 우리가 경험해 나갈 수밖에 없는 상황이 오게 되는데 distinguish good from evil. 그 훈련을 받아와야 된다. have trained themselves. 그런 훈련을 받아오는 것은 이렇게 뭐 자기 귀에 듣기 좋은 말만 들어서 되는 것이 아니라 정확하게 지금 어떤 대한민국이 어떤 지금 상황에 어떤 시대를 지나가고 있는지를 객관적으로 자기가 좀 이렇게 듣기 불편한 얘기라도 그것을 들어야지. 그냥 오로지 그냥 자기들 단체, 자기들 국가만 위하는 그런 걸 하면 나중에는 큰 어려움을 당할 수도 있다. 그런 게 지금 사실 이제 뭐 이미 발생을 해서 앞으로 몇 년간 진행이 될 것이고, 그리고 제가 보기에는 이제 그러한 것이 10년, 20년 혹은 30년까지 그 정해진 방향을 향해서 계속 가게 되는데, 그러면 한국 교회는 여기에서 어떻게 적응을 해 나가고 해야 될 것인가? 그것은 바로 아마 이제 저한테 이렇게 바이블 이렇게 하는 그 이유도 다시 한번 성경을 너도 봐라. 아마 그런 의미로 제가 받아들이면서 이렇게 기도에 나오고 있는데, 함께 바이블을 스톤의 영어 성경, 다른 성경도 누가 뭐 인터넷에 보니까 조회수 많은 것도 있으니까 마음에 드는 그런 거 혼자의 방법을 해서 말씀을 다시 보고 하나님이 지금 하나님의 눈으로 대한민국을 어떻게 바라보고 계시며 대한민국을 향해서 어떤 지금 메시지를 주고 있는지 그거를 지금 깨달아야 되는데, 1절부터 전체를 다시 한번 들어보시겠습니다. Chapter 5. Every high priest is selected from among men and is appointed to represent them in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. No one takes this honor upon himself. He must be called by God, just as Aaron was. So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, "You are my son. Today I have become your father." And he says in another place, "You are a priest forever, in the order of Melchizedek." During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek.
We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심는다. 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 돋아나도